واذكروا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات إلى الله سبحانه وتعالى الله أنا أوصد بتوسنوا قناتوች በተቆጠሩ ቀናቶች ይላል ከሱረቱ البقرة 204ኛው አንቀጽ እንትና 203ኛው አንቀጽ ነው ምን ይላል واذكروا الله اللهን አውሱት في أيام معدودات በተወሰኑ ቀናቶች በተቆጠሩ ቀናቶች فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه በሁለት ቀን ፈጠን ብለው የሐጅ ስራ ጸሎቱን የሶስት ቀኑን በሁለት ቀን ቢያደርገው فلا اسم عليه በሱ ላይ ወንጀል የለበትም ومن تأخر እስከ ሶስቱንም ቀን የዘገየ فلا اسم عليه ወንጀል የለበትም لمن اتقى اللهን ለፈራ ይላል واتقوا الله واعلموا اللهን ፍሩ እወቁ أنكم إليه تحشرون እናንተ ወደ እርሱ ምትመለሱ መሆናችሁ ይላል ይህን አንቀጽ ህዳግ ትርጉም ስንመለከት واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام قلائل معدودات ማለት ውስን ቀናቶች ማለት ጥቂት ቀናቶች ለማለት قلائل في أيام قلائل በጥቂት ቀናቶች አላህን አውሱ هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ከذي الحجة 11ኛው 12ኛው 13ኛው ቀን ማለት ነው فمن تعجل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني كمنا فتن بلو በሁለተኛው ቀን አጠናቆ የወጣ ያው 12 ነው 12ኛው ቀን ነው فله ذلك መብቱ ነው ይችላል ولا اسم عليه ወንጀል የለበትም لأن الله خفف عنه الله ከሱ ስላቀለለለት ማለት ነው ومن تأخر إلى الثالث عشر ወደ 13ኛው ቀን ድረስ የቆየ حتى يرمي ሁሉንም ጀመራት ሰላሰን በየቀናቸው እስከሚወረወር فله ذلك ولا حرج عليه ይችላል ማድረግ ይችላል ወንጀልም የለበትም وقد جاء بالأكمل ሙሉንም ፈጽሟል ማለት ነው በትክክል ሙሉን አምጥቷል ማለት واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يالله መልእክተኛንም ስራ ተከትሏል كل ذلك لمن اتقى الله في حجه ይሁሉ የሚባለው በሐጅ ስራ ተጸሎቱ አላህን ለፈራ ነው فجاء به كما أمر الله እሱንም አላህ እንዳዘዘው ለፈጸመ ነው واتقوا الله بامتثال أوامره አላህን ፍሩ ትእዛዛቶቹን በማክበር واجتناب نواهيه እገዳዎቹንም በመራቅ وأيقنوا አረጋግጡ أنكم إليه وحده እናንተ ወደ እርሱ ብቻ ترجعون وتصيرون እንደምትመለሱ فيجازيكم على أعمالكم ያ ማለት ስትመለሱ በስራችሁ ይመነዳችኋል ማለት ነው نعم ወደ 204ኛው አንቀጽ ስንሄድ ومن الناس من يعجبك قوله የሚለውን ስንመለከት ሰበብ ንዙል አለው ሰበብ ንዙል ብለው የጠቀሱለት ابن ابي حاتم ከሰይድና ከኢክራማ መንገድ አውጥቶ ከብን አባስ ይላሉ ابن አባስ لما اصيبت السريه التي فيها عاصم ومرصد عاصمና መርሰድ ያሉባቸው ሰራዊቶች የተነኩ ጊዜ አደጋ ያደረሰባቸው ጊዜ قال رجلان من المنافقين كاسمسايوች ሁለት ሰዎች አሉ ያ ወይሃ هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا አይ እነዛ የተገደሉ የጠፉ አካሎች ያሳዝናሉ አይነት ነገር አሉ ላሁም قعدوا في اهلهم እንደው ወይም በቤተሰባቸው ተቀምጠው አልቀሩ ወላሁም አዱ رساله صاحبهم ወየጋደኛቸውን ኃላፊነት አልተወጡ አርጎ የተባሉትን በሚገባ አልተጋፈጡ ይሏቸው ፈልገው የሚል ነገር ሰነዘሩ فانزل الله ومن الناس من يعجبك قوله ከሰዎች መካከል ንግግሩ የሚደንቅ አለ የሚለውን አላህ አወራ ابن كثير ይላሉ ከብን አባስ አንስቶ እና نزلت في نفر من المنافقين ከሙናፊቃን በተወሰኑ ቡድኖች ነው የወረደችው ብለዋል ابن عباس تكلموا في خبيب واصحابه الذين قتلوا يوم الرجيع የረጂዕ ዕለት በተገደሉ በነበሩ ተገዳዮችና በኹበይብ ዙሪያ ነው የወረደችው وعابوهم ሙናፊቆች አነወሯቸው فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه هذه الآية الله ሙናፊቆችን በመውቀስ ኹበይብና ጓደኞቹን ደግሞ በማወደስ ይህን ቁርአን አንቀጽ አወረደ ومن الناس የሚለውን ማለት ነው وقال أيضا وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم من لا منافقين ሁሉ የሚያካትት
ملا أمان بمولو يمياكاتت نو تبلوان. أخرج ابن جرير عن السدي قال نزلت في الأخنس بن شريك الثقفي. شريك بن أخنس بن شريك الثقفي بمبالو سوية متعنى يوردتشوم تبلوان. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر له الإسلام. وده الرسول عليه الصلاة والسلام متعنا اسلمنا نفاعد الرجل. فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه. فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه. أقل على لرسول دنك عجو. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. كزام كان رسول كملك تنيا وزند وقتا. فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر. كذا سيالف لمسلموች በሆነ አዝርትና እህል ማለት ነው ወይም እንደዚሁም አህያ አጠገብ አለፈ فأهرق الزرع እህሉን አቃጠለ ክብሪት በኪሱ ይዞ ነው የሚዞረው ማለት ነው وعقر الحمار حمر አህዮችን ደግሞ ወጋጋቸው ጦሩም ይዞ ነው የሚዞረው ማለት ነው ወይስ በጩቤ ነው ለሰው ወይ ሽጉጥ ይዟል ብቻ ግን ያም ሆነ ይህ ወጋቸው ማለት ነው فأنزل الله الآية الله يجن قرآن أنكز أورد من المتلوان مالتنا ومن الناس يميلون ذكر الواحدي قز أمسا ستين لاي واحدي قلصوان وألمح إليه ابن كثير ونزيو عمال أكتوالو ولم يذكر حادثة الحرق سلا ما قاتلوا كستة على التكسر فقال قال سدي بلوان نزلت في الأخنس بن شريك الثقفي بأخنس بن شريك الثقفي يمتانو يوردتشو بلوان ويلان جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك وستو يزاتك أراني هنا إن سلم عن سبارك الله جل رسول وانظر القرطبي نم بزملك تملكت الآن السوچون بزملك أسكمتو تعالنا ወደ ቃል በቃሉ ስንመጣ ومن الناس ከሰዎች ይገኛል من يعجبك قوله ቃላቱ የሚደንቅህ አካል في الحياة الدنيا በዱንያ ህይወት ላይ ويشهد الله አላህን ያስመሰክራል على ما في قلبه በልቡ ባለው እያስመሰለ ነው وهو እሱ ألد الخصام መጎደኛ ተከራካሪ ነው ይላል መጎደኛ ተከራካሪ ኃይለኛ ተከራካሪ ለማለት ባላልባ ومن الناس منافق يعجبك أيها النبي كلامه في هذه الدنيا بزيج دنيا لأنت ميدنك نقروا أسمسي على بدنيا لا على فتراه كسويش أسمسي على فتراه حسن المنطق ستهاو بكاتلو إن تناقر أرقات تقمتوا على حتى لتظن صدقه ونصها حتى لا تظن صدقه ونصها عند أونة النو ترو يمكرنا بلاس للتاسم له تشعر وإنما قصده حفظ نفسه وماله وأن على ما رسولنا حفظ المادان ياسمسا ويشهد الله وهو كاظم على ما في قلبه من الإيمان وخير السوء بالله ياسمسكران السوء شتنيا سيون بمنو بالله بقلبه بالله نقر معناته إيمان الله ويس خير الله يلا منه وهو شديد الخصومة سمو قدنيا تكراكارهم والعداوة للمسلمين لمسلمون شو ترى تنتو يجي قبلتهم وإذا تولى بزور جزي سعى في الأرض بمدر تنكسر ليفسد فيها بصالحات أفا ويهلك الحرث أزرتنم لياتفا والنسل ياو مواشي مالتنا انسوجن ياو هي قدل بنا الله قدم مسك والله لا يحب الفساد الله بلشتن أيود مدر قصلا إلى وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدا في الأرض كانت سلي بمدر لا يميت رسول روتا تنكساكس من أجل أن يفسد بالمعاصي بونجل بمدر لا يابلاش ويتلف الزرع ويقتل المواشي أزرتني بمعطفات عندهم دقمو انسوچن بمقدر والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله بمدر بابلاشتم أيودم የማበላሽት ባልተቤቶችንም እንደዛው አይወድም ማለት ነው وإذا قيل له اتق الله ተወላህ አንፍራ በተባለ ጊዜ ለሱ أخذته العزة بالإثم
በወንጀል ኩራት የበላይነት ያዘችው فحسبه جهنم የሱ በቂው ገሃነም ነው ይገባታል አይቀርለትም ولبئس المهاد لطافነቷ ከፋ ይላል واذا قيل ذلك المفسد على سبيل النص በምክር መልክ ያ አበላሸ በተባለ ጊዜ اتقوا الله ፍራ بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه ድንበሮችን በማክበር እንደነበራቸው እገዳዎችን በመራቅ ومنعته العنفة والكبر عن الرجوع إلى الحق ይሄ ጨካኝነቱ ኩራቱ የበላይነት ስሜቱ ወደ ሐቅ ከመመለስ ምን አደረገው ከለከለው وتمادى في الإثم በምን ቀጠለ በወንጀል فجزاؤه الذي يكفيه دخول جهنم እሱ ቢበቃው የሙዙ ገሃነምን መቅመስ ነው መግባት ولبئس المستقر والمقام لأهلها ንጣፍነቷ ከፍ አለ ባልተቤቷ ወይም ምን ይከፋ ይላል ወደ ቀጣይ 207ኛው አንቀጽ ጋር ስንሄድ ሰበብ ንዙል አለው ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد የሚለው ማለት ነው أسباب نزول الآية ስንመለከት أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال أقبل صهيب متى مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم تصدوا ود رسول متى فاتبعه نفر من قريش كقريش جماعة تكتلوا فنزل ورد عن راحلته كجمله ويم كفرسون بلو وانتصل ما في كنانته بس قبوا يالون قستون ويم ساهمون أوتا ثم قال يا معشر قريش إن أنت قريش سبسبوت شو علاج لقد علمتم أني من أرماكم رجلا كنا أنت إجيك ورواري مهنين تاك الله شو كورواري وندوش بكون يتشالك ورواري لدي ويم الله بالله نيرو ما رجعت الله شو لا تصلون إلي ودني الدرسم حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي بس قبائي يالون سهم ويم تيجي عندما بعون سهم وتوكشة اسكي جرس درس عند وند اللي درس بني أيشين ما أتراك أشوالله يلاج ثم أضرب بسيفي ما بكير تيجي سيجرس ويم سهمين ورور توكشة بدرجانون سيجرس قتلوا بمن جباب باشوالله بسيفين وميجمراچو ميمتاچوالاچو ما بقى في يدي منه شيء سيفي بجي اسكال درس يጨርሳቸዋል ማለት ثم افعلوا ما شئتم ከዛም ደሳራችሁን አርጉ ይሄን አይል ከጠበጠብኳችሁ ቢሞቱ አያሳስበኝም ማለት ሱብሃንአላህ وان شئتم ከፈለጋችሁ دللتكم على مالي بمكة مكة ላይ ያለኝ ንብረቴን አመላክታችሁና ሙሉ ሰብስባችሁ ትገባላችሁ ብር የምትፈልጉ ከሆነ እኔ አልፈልገውም ብር ማለት وخليتم سبيلي የኔን መንገድ ምን ታረጉልኛላችሁ ትለቁልኛላችሁ እሄድላችኋለሁ አላቸው قالوا نعم እቺ ትሻላለች ጨርሰሃል ከምትሞት ብርህን ሰጥተሃል ሂዳሉ ሰጣቸው ሄደ ማለት ነው እዛ ጋር አላንሱ ያኔ ባህላዊ አቀማመጥ ነው ወይ በበርሜል ነው ያለው ወይም ደግሞ በመጋዘን ነው ያለው ሜሪካ አይደለም ወይ መሬት ተቆፍሮ መሬት ላይ ነው ያለው ረካኢዝ በሚባለው መልክ فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال ودرسوا المدينة سمت عجزي رسول الله ربح البيع يا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح أبا يحيى እንደው አባ ያህያ እንደው ግብይትህ ትርፋማ ሆኗል አባ ያህያ አተረፋል ወነዘለት ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ያላህን ውዴታ ፈልጎ ነፍሲያውን የሚገዛ አለ ባለው ንብረት ማለት ነው ያለው ንብረት ሁሉ ይሰጣቸው والله رؤوف بالعباد الله ለባሪዎቹ አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه هنا عينات حاكم مستدرك لا يزقبوا من طريق ابن المسيب عن صهيب موصولا ودرسوا لي درسون وأخرج أيضا نحوه من مرسل عكرمة كمرسل عكرمة من دزو تمساسي أوتوال وأخرجه أيضا
من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وفيه التصريح بنزول الآية قرآن عند وردت قلت ما اسكمت على الزاوست وقال صحيح على شرط مسلم ይሄን ሰበብ ኑዙል የሚገልጸውን ታሪክ በሙስሊም መስፈርት ነው ትክክል ነው ብለዋል واخرج ابن جرير عن كريمة قال نزلت في سهيب وابي ذر وجندب በእነዚህ ነው የወረደችውም ተብሏል በሱሀይብ በአቢ ذر በጁንዱብ ابن ابي ذر ማለት ጁንዱብ ابن አይዋ ወጁንዱብ ابن ሰከን ነው አቡ ዘር ራሱ እኮ ስሙ ጁንዱብ ابن ጁናዳን ይሄ ጁንዱብ ግን ጁንዱብ ابن ሰከን አሐዱ አህሊ አቢ ذر ከአቢ ذر ቤተሰቦች አንዱ የሆነ ይላል رواه على شرط مسلم የተባለውን ሐዲስ ኢብኑ ከሲር ጠቅሶታል ወለዲስ እንደሁ هكذا ابن كثير مسند በዚህ መልክ ነው የተቀመጠው وذكر روايه اخرى زاد في نهايتها መጨረሻው የጨመረበት ዘገባ ዘግበዋል ربح صهيب የሚላል ሱሀይብ አተረፈ መጀመሪያ አባ ያህያ አረዳ የነበረው ልጁ ነው አባ ያህያ وقد ذكرها صاحب المطالب العاليه والحاكم እነዚህ ድርሰት ባልተቤቶች ጠቅሰውታል ሌላው ደግሞ አሁን ያየነው አሐዱ አህሊ አቢ ዘር ያልነው የመጨረሻው ሱሀይብና አቢ ዘር ጁንዱብ ኢብኑ ሰከን ናቸው ያለውን ደግሞ ابن كثير እንደዚሁ ማስቀምጦታል واما الاكثرون فحملوا ذلك على انها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله ሌሎቹ በሁሉም በአላህ መንገድ በሚታገል ሰው ላይ ነው የወረደችው እቺ ቁርአን አንቀጽ ለማለት ችለዋል وانظر ابن جرير تملكت وقال القرطبي نزلت في شهداء غزوة الرجيع وغزوة الرجيع شهيدو كمتانا يوردتشو بلو القرطبي وقال قتادة هم المهاجرون والأنصار مهاجرون أنصاروش ناتشو بنسوين يوردو بلو وقيل لنا نزلت في علي بن أبي طالب حين تركه النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه ليلة خرج إلى الغار ودواشا غار ثور يوتو جزي بفراشاتشو أستجدوت የወጡ ጊዜ በሱ የመጣ ነው የወረደው ብለዋል በተመሳሳይነት ቀጣዩም አንቀጽ እንደዛው ነው ያ አዩሀ الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة የሚለውን አንቀጽ ብንመለከት እሱም ሰበብ النزول ብሎ ያስቀምጡለት አለ أخرج ابن جرير عن كريمة قال نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام وابن يامين በእነዚህ ነው የወረደው ብለዋል وأسد وأسيد بن كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد بنزيه سويش ነው የወረደው كلهم من يهود ሁሉም ከምንድን ናቸው ከአይሁዶች ናቸው ማን ثعلبة عبد الله بن سلام ابن يامين اسد اسيد ابن كعب እና سعيد بن عمرو قيس بن زيد كلهم من يهود ሁሉም ከምንድን ናቸው ከአይሁድ ናቸው በእነሱ የመጣ ነው የወረደው قالوا يا رسول الله يوم السبت يوم نعظمه فدعنا فنثبت فيها ይሄ ዕለተ ሰንበት ወይም ደግሞ ቅዳሜ ዕለት የምናከብረው ቀን ነውና ተወንና ክብረው የሚል ጥያቄ አነሱ وان التوراة كتاب الله ተውራት የአላህ መጽሐፍ ነው فدعنا فنقم بها الليلة ተወን በሷ ሌሊት እንቁምባት አሉ فنزلت يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة እናንተ ያመናችሁ ሰዎች እስልምናን ስትይዙ ስትገቡ በእስልምና ጥቅልል ብላችሁ ሙሉ በሙሉ በሁሉም አምናችሁ ግቡ አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ኢማን የለም ተባሉ قال ابن كثير يناسملكتو ይላል وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء عبد الله بن سلام ከነዚህ ጋር በመጥቀሱ ነظر ስንተና አለበት ይላል አግባብ አይደለም ይፈልጉ اذ يبعد ان يستأذن في اقامه السبت وهو مع تمام ايمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه إيمانه كرسول صلى الله عليه وسلم يتمولى إيمان بالبيت مهونه يتأوك ይሄን ነገር መጥቶ ማስፈቀድ ከአብዱላህ ኢብኑ ሰላም ጋር አይተጠበቅም ምክንያቱም በእርግጠኝነት መሻሩን ያውቃል መነሳቱን ያውቃል ውሸት መሆኑን ያውቃል والتعويض عنه بأعياد الإسلام የእስላማዊ በዓል እንደተቀየረበት እያወቀ ከነሱ ጋር ጠየቀ ማለት ማስተንተን ይፈልጋል አግባብ አይደለም ይያሉ وانظر القرطبي تملكت ولم يسمي احدا منهم وابن جرير عنداچونم አልጠቀሰም ቁርጡቢ ولم يسمي احدا منهم وابن جريرንም ተመልከት ይላል ወደ ቃል በቃሉ ስንመለስ
ومن الناس كسوች ይገኛል من يشري نفسه ራሱን የሚገዛ ابتغاء مرضات الله የአላህን ውዴታ ፍለጋ والله رؤوف بالعباد አላህ ለባሪዎች አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ይላል። ሱሀይብ አሩሚ ከህይወቱን ለማዳን ንብረቱን በሙሉ ለቁረሾች መስጠቱ እንደመጣ አይተናል። ومن الناس مؤمن يبيع نفسه يشري بمعنى يبيع بالوسط ያው የሽተሪ ምትል ይወስዳል። ከአማኞች መካከል ራሱን የሚሸጥ አለ። فيبذلها طاعة لربه እንደው ለጌታው ትእዛዝ አክብሮት የሚቸርያት ነፍሱ وجهادا في سبيله وطلبا لمرضاته በአላህ መንገድ ለመታገል የአላህን ውዴታ ለመፈለግ ብሎ በርግጥ ሰጥቷል እኮ መጀመሪያ ከፈለጋችሁ ከወርዋሪዎች ሁሉ የተለየው ወርዋሪ ነኝና የኔን ሳህም ወይም ጥይት ተወክሼ በሰገባው ያለውን አፈናጥሬ እስኪጨርስ ድረስ ምን አታረጉኝ ማንንም አይቀድመኝም አላቸው። ከዛ ያ ሲያልቅብኝ ደግሞ ሰይፌ እስኪሰባበር ድረስ እገባባችኋለሁ አላቸው። ከዛ በኋላ ብትገድሉኝ ለኔ ምንም አይደለም፣ ሌላ አማራጭ ደግሞ ልስጣችሁ አላቸው። ከዚህ ይልቅ ንብረቴን በሙሉ ላመላክታችሁ ይዛችሁ ግቡ፣ እኔ በሰላም ወደ መልእክተኛው ልሄድ አላቸው። በቃ እሱ ይሻላል ብለው ነው የተቀበሉት። በመጀመሪያው ቢስማሙ ራሱን ለምን ሰጥቷል ማለት ነው? ለሞት ሰጥቷል ማለት ነው። ይሄ ነው ራስን መሸጥ ማለት ነው። ብሩን ሰጥቶ ማትረፉ ደግሞ መግዛት ሊባል ነበር ማለት ነው። ያው ሁለቱም ይጸድቅበታል። ወላሁ ዋሲዑ ረሕማ ቢዒባዲህ ረኡፉን ቢሂም አላህ እዝነተ ሰፊ ለነሱ እጅግ ሩህሩህ የሆነ ጌታ ነው። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ድኹሉ ፊ ሲልሚ ካፋ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ እስልምና ውስጥ ሲገቡ ጠቅለል ብላችሁ ግቡ። ወላ ተተቢዑ ኹጡዋት ሸይጣን የሰይጣን መንገድን አትከተሉ። እነሁ ለኩም ዐዱውን ሙቢን ሰይጣን ለእናንተ ገሃድ የወጣ ጠላታችሁ ነው አላቸው። ያው አሰድ ኡሰይድ እና ሳዕለባ አብዱሰላም ላይ ክላፍ ቢኖርም ኡሰይድ ብን ከዓብ ብን እንትን ማነው ሰዒድ ብን ዓምር የመሳሰሉት አሰድ ኡሰይድ ኢብን ከዓብ ናቸው። እነ ሰዒድ ብን ዓምር ወቀይስ ብን ዘይድ የመሳሰሉት አይሁዲዎች ጠይቀው በእነሱ የመጣ እንደወረደ አይተናል። ሰልመው ነው ለተሰንበትን እናክብራል። አይ እንዲህ ቢባል ቀልድ የለም። ወላ ተተቢዑ ኹጡዋት ሸይጣን ነው ለኩም ዐዱውን ሙቢን የሚለው በእነሱ ነው የወረደው ማለት ነው። ሁላችሁም ሰልመዋል እንደሰለሙ ነው። ፈኢን ዘለልቱም ሚን ባዕዲ ከዛ በፊት ዳክተር ጉሙን ስንመለከት ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ቢላሂ ወተበዑ ረሱላ በአላህ ያመናችሁ መልእክተኛውን የተከተላችሁ ሰዎች ሆይ ኡድኹሉ ፊል ኢስላሚ ጀሚዒ በእስልምና በሙሉ ግቡ። ወላ ተትሩኩ ሚንሁ ሸይአን ከሱ አንዳችም ነገር እንዳትተው። ከማ የፍዐሉ አህሉል ኪታቢ የመጽሐፍት ባለቤቶች እንደሚያደርጉት ሚነል ኢማኒ ቢባዕድል ኪታቢ ወልኩፍሪ ቢባዕድ በከፊሉ አምኖ በከፊሉ ከመካድ ማለት ነው። እንደዛ አታርጉ። ወላ ተተቢዑ መሳሊከ ሸይጣን የሰይጣን መንገድን አትከተሉ። ሊአነሁ ለኩም ዐዱውን ዋዲሑል ዐዳወቲ ሙዝሂሩሃ ለእናንተ ጠላትነቱ ገሃድ የወጣ እሱም ያለምንም ማመንታት ይፋ ያደረገ የሆነ ጠላት ነው። ፈኢን ዘለልቱም ሚን ባዕድ ማ ጃአትኩሙል በይናቱ ማብራሪያዎች ከመጡላችሁ በኋላ ብትንሸራተቱ ፈዕለሙ ይወቁ አነላህ ዐዚዙን ሐኪም አላህ አሸናፊና ጥበበኛ የሆነ ብቻ አይገልጸውም፣ እጅግ አሸናፊና እጅግ ጥበበኛ የሆነ ጌታ መሆኑን እወቁ አለ አላህ። ፈኢን ወቀዐ ሚንኩም ዘለሉ ወመይል ሚን ባዕድ ማ ጃአትኩም ደላኢሉ አልዋዲሓት ግልጽ የሆኑ ምልክቶች ከመጧችሁ በኋላ ማስረጃዎች የሆነ መንሸራተትና መንሻፈፍ ቢገጥማችሁ ቢከሰትባችሁ አለቲ ላ ለብሰ ፊሃ ምንም ማምታታት የሌለበት ደላኢል አልዋዲሓት ከመጣላችሁ በኋላ ግልጽ ማመላከቻ ፈዕለሙ አነላህ ዐዚዙን ፊ ቁድረቲሂ ወቃህሪ በብቃት ማሸነፉ ወይም አንበርካኪነቱ አሸናፊ መሆኑን ይወቁ። ሐኪሙን ፊ ተድቢሪሂ ወተሽሪዒሂ በቅንብር ድንጋጌውም ጥበበኛ እንደሆነ ይወቁ። ፈኻፉሁ ወዐዚሙህ ያ ማለት ምንድን ነው? ፍሩት፣ አክብሩት ማለት ነው። ወደ መጨረሻው አንቀጽ 110ኛው ጋር ስንሄድ ሀል የንዙሩና ኢላ አን ያእትየሁሙላህ የጌታቸውን መምጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለ እንዴ? በምን ሆኑ? ፊ ዙለሊን ሚነል ገማም በዳመና ጥላ ሆኑ።
ወልመላኢከቱ መላእክቶችም እስኪመጧቸው እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለ እንዴ? ወቁድየል አምር ጉዳዩም እስኪፈጸም እንጂ። ያው ቂያማ ሲቆም አላህም ይመጣል፣ መላእክቶችም ይመጣሉ። እንደው ሰባቱ ሰማይ መላኢካዎች እንደየቅደም ተከተላቸው ክብ እየሰሩ 7 ክብ ሆኖ እንደሚወርዱ ነው የሚታወቀው አይደል? ወኢለላሂ ወደ አላህ ብቻ ነው ቱርጀዑል ኡሙር ጉዳዮች የሚመለሱት የሚለው ማጠናቀቂያው ይሆናል። ማ የንተظር ሃኡላኢ አልሙተቢዑነ መሳሊከ ሸይጣን አልማኢሉነ አን ጠሪቅ አልሐቅ ከሐቅ መንገድ የተዛቡ የሰይጣንን መንገድ የሚከተሉ አካሎች አይጠባበቁም ኢላ አን ያእቲየሁም ላሁ የውመል ቂያማ የቂያም ቀን ጌታቸው እስኪመጣ እንጂ። ኢትያንን የሊቁ ቢጀላሊሂ ሱብሓነ በጌትነቱ የሚያምር አመጣጠር ፊ ዙለልን ሚነ ሰሓብ ከዳመና በሆነ ጥላ ልልቀዳኢ በይነሁም በመካከላቸው ለመፍረድ ወተእቲየሁም ልመላኢከቱ ሙሒጠተን ቢሂም መላኢካዎችም እነሱን የሚያካብቡ ሲሆኑ እስኪመጧቸው ሚን ኩል ጃኒብ ከሁሉም አቅጣጫ ወዕንደኢዝን ዩቅዳ ያን ቀን ዩቅዳ አምሩላሂ ፊህም የጌታቸው ትእዛዝ በእነሱ ይፈረዳል። ወዩፍሪጉ ምንሁ ያጠናቅቀዋል። ወቁድየ አልአምር ማለት ይሄ ነው። ወኢለላሂ ሱብሓነሁ ወሕደህ ወደ እርሱ አላህ ብቻ ነው ተርጅዑ እሙሩ ልከላኢቅ ወሽኡኑሁም የመላው ፍጡር ጉዳይ የሚመለሰው ይላል። ምን ፈዋኢድ ልአያት ከ204 እስከ 210 ካሉ የሱረት አልበቀራ አንቀጾች ከምንጠቀማቸው ፋይዳዎች አንደኛ አተቅዋ ሐቂቀተን ላ ተኩኑ ቢከትረት ልአዕማል ትክክለኛ አላህን ፍርሃት የሚባለው ነገር በስራ ብዛት ብቻ እንደማይሆን ወኢነማ ቢሙታበዓቲ ሀድይ ሸሪዐቲ ወልኢልቲዛሚ ቢሃ የአላህ መልእክተኛን የቁርአን ሐዲስን ቅናቻ መንገድ ድንጋጌን በመከተልና ያን ነገር ተገዶ በመስራት ነው ትክክለኛ ተቅዋ ሊመጣ የሚችለው የሚለውን እንረዳለን። አንድ ሰው ከጨመረ ወይም ከቀነሰ ካዛባ ተቅዋ አይባልም ማለት ነው። ስራውን ስለሰራው ብቻ ተቅዋ አለው ማለት አይቻልም፣ መከተል አለበት። ሌላው አልሑክሙ ዐለ ናስ ላ የኩኑ ቢሙጀረድ አሽካሊሂም ወአቅዋሊሂም ሰዎች ላይ መፍረድ በውጫዊ ገጽታቸውና ንግግራቸው ብቻ እንደማይሆን እንረዳለን። ወሚነ ናስ መን ዩዕጂቡከ ቀውሉሁ አላለም በል ቢሐቂቀቲ አፍዓሊሂም ዳላ ዐላ ማ አኽፈትሁ ሱዱሩሁም ልባቸው የደበቀችውን ነገር በሚጠቅም በሆነ ተግባራቸው በትክክለኛ ተግባራቸው ነው ማንነታቸው የሚገለጸው ማለት ነው የሚለውን እንረዳለን። ሌላው አልኢፍሳዱ ፊል አርድ ቢኩል ሱወሪ ምድር ላይ ማበላሸት በሁሉም አይነቱ ብትሰርቅ፣ ብትገድል፣ ዝሙት ብትሰራ፣ ግብረ ሰዶማዊያነት ብታስፋፋ ማለት ነው። من صفات المتكبرين التي تلازمهم የኩራተኞች መገለጫ ባህሪ ነው። ምንም የማትለያያቸው ሁሌ የምትይዛቸው የሆነች ባህሪያቸው ናት። ወላሁ ተዓላ ላ ዩሒቡ ልፈሳደ ወአህለህ አላህ በምድር ገጽ ላይ ማበላሸትንም ይሁን አበላሾች ባለቤቶቹን አይወድም የሚለውን እንረዳለን። አላህ ከአስተካካዮች አድርገን። የመጨረሻ የምንረዳው ነገር ላ የኩኑ ልመርኡ ሙስሊመን ሐቂቀተን ሊላሂ ተዓላ ሐታ ዩሰሊመ ሊሃዛ ዲን ኩላ አንድ ሙስሊም ትክክለኛ ለአላህ እጅ የሰጠ ሊሆን አይችልም። አንድ ግለሰብ ለአላህ በሙሉ ዲኑ ዋጅብ፣ ሱና፣ ሐራም፣ ከረሃ፣ ሙባህ የሚለውን ለነፍሲያ ሳይመርጥላት ልክ አላህ እንዳዘዘው እንደከለከለው ሆኖ እስኪገኝ ድረስ ትክክለኛ ሙስሊም ሊሆን አይችልም የሚለውን እንረዳለን። ወየቅበሉሁ ዛሂረን ወባጢን እስልምና በውስጡም በውጩም እስኪቀበል ድረስ ማለት ነው። በውጩ ሙስሊም በውስጡ ካፍር ከሆነ በውጩ የአላህ ሰው በውስጡ ይሉኝታ ይስሙልኝ የሚያጠቃው ከሆነ ይሄ ሰውዬ ትክክለኛ ሙስሊም ሊሆን እንደማይችል እንረዳለን ይላል። ወሰለላሁ ወሰለመ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም።